सब सप्पां दे बच्चे दिखाई देंदे ने। हुण जिस तरह परमेश्वर मसीह दे नाल वनस हो के सृष्टि की रचना की ते अज भी वो 1963 तो अपने पुत्र दे राही कर रहा है ते करदा हमेशा आया भी है। असीं पिछले हफ्ते भी सुन चुके हैं कि लूसीफर नकल चली है, परमेश्वर की नकल करता है। हुण परमेश्वर दे वल देख के ये भी अपने किसी पुत्र नूं तैयार करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक होके परमेश्वर की सृष्टि का विगाड़ करना चाहता सी। अपनी अणख नूं लूसीफर भी लागू करना चाहता सी, अपना बदला लैण वाली भावना नूं, साड़े वाली साड़े नूं, उस ईर्खा नूं, नफरत नूं लागू करना चाहता सी। पर लूसीफर किसी दी भी रचना कर नहीं सी सकता। तां जो लूसीफर बोलता तो उत्थे एक नौजवान बच्चा पैदा हुंदा ते ओहदे नाल एक हो के परमेश्वर दी नकल करके सृष्टि का विगाड़ करना शुरू करदा। पर अजिहा लूसीफर कर नहीं सी सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद एक स्पिरिट मैन सी, एक आत्मा सी। एक आत्मा नूं काम करन दे लई अगे किसी दी फिर लोड़ पैंदी है तां जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक हो के वो विगाड़ कर सके। पर लूसीफर अजिहा काम करन विच सफल फेल हो रहा सी। परमेश्वर ने अपनी संपूर्ण योजना दे नाल हवा ते आदम तो बिना किसी होर नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलदा जुलदा ढांचा बना के परमेश्वर ने अदन बाग दे विच रखिया। इस ढांचे नाल लूसीफर फिर एक हो के जो भी करना चाहता सी उन्हें किया। सप आदम वर्गा सी पर आदम नहीं सी। सप आदमी नहीं सी, उहदा ढांचा आदमी वर्गा सी। हुण परमेश्वर की योजना के अनुसार लूसीफर नूं इस सप नूं अपनी गोद दे विच पुत्र दे वजों लेना ही पैना सी। इत्थे अदन दे बाग विच लूसीफर ने अपनी अणख नूं लागू किया। इस अदन दे बाग दे अंदर लूसीफर ने अपनी अणख नूं लागू किया ते परमेश्वर ने अपनी अणख नूं लागू किया। जिस तरह हज़ारां सालां तो पहला अदन दे बाग दे विच वापरिया, लूसीफर ने एक जानवर नूं अपने पुत्र दी वजों गोद विच लिया। उस तरह फिर अज आखिरी दिनां दे अंदर इस दुल्हन युग दे अंदर तुहाडे ते मेरे सामने, तुहाडे ते मेरियां अखां दे सामने एक बार फिर होवेगा, एक बार फिर वापरेगा। क्योंकि तुसी ते मैं अज तक नबियां दे कोलों सुन चुके हाँ। लूसीफर एक बार फिर किसी जानवर नूं अपनी गोद दे विच लवेगा, मसीह दी दुल्हन दा खात्मा करन दे लई, परमेश्वर दे बच्चों नूं मारन दे लई। पर इस बार वो सफल नहीं होवेगा। जे इस बार वो किसी जानवर नूं अपनी गोद विच लेके लूसीफर दुल्हन दा, मसीह दा, उहदे वचन दा विगाड़ करन दी कोशिश करेगा, वो सफल नहीं होवेगा। जेकर वो सफल होया तो फिर भाई ब्राह्मण दे कहे हुए शब्द झूठे पै जाणगे। फिर भाई ब्राह्मण एक झूठा नबी साबित कर दिता जाएगा। जिथे भाई ब्राह्मण ने कहा कि पहली हवा डिग पई, दूसरी हवा डिग पई, पर तीसरी हवा कदे भी नहीं डिगेगी। एक कदे भी तीसरी हवा नूं भरमा नहीं सकेगा। प्रकाश की पोथी तुसीं घर जाके पढ़ो, प्रकाश की पोथी ਉਹਦੀ 13 पाठ नूं कि किवें दरिंदे दी मूर्ति दे अंदर ये अपने सवास पावेगा, किवें ये अपने सवास पावेगा। इत्थे पाप अपनी झूठी सिक्ख्या दे सवास पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नामां विच ही बपतिस्मा ठीक है, छट्टे दा बपतिस्मा ही ओके है। औरत प्रचार कर सकती है, लड़का लड़के नाल, लड़की लड़की नाल विआह करवा सकती है। ते बहुत सारिया विगाड़ वालियां सिक्ख्यावां
ਤੇ 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਇਸ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਲਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਜੋ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੋਮ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 13 ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੌਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਨਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੌਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਮ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਨਨੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਆਦਮ ਜਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 13 ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੂਸੀਫਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੌਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਦਮ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲੀ ਸੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗਲੀ ਸੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੌਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਹਵਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਨਬੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਈਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜੋ, ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਓ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੋਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਂਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਜਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਨੈਸ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ